مکہ میں آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا، لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں ابو طالب نے آپ سے کہا، اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصہ سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکے اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون ختیجہ بنت خولید شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اسے اپنے اجرات ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے کر جانے کی پیشکش کرو تو ضرور اپنا مال تمہیں دے دے گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی تو نہیں ہے۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ ختیجہ کو ایک با اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ ختیجہ خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ سیدہ ختیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا بھیجا، پھر آپ سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے دوگنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ختیجہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ ختیجہ کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت ختیجہ نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں تم ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو بصری شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا، یہ وہی ہیں؟ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون ہے وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہے۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنا کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ ہاشمی، عربی اور مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصری کے بازار
तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल फ़रोख्त किया जो साथ लाए थे और कुछ चीज़ें खरीदी। उस खरीद फ़रोख्त के दौरान एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ झगड़ा किया और बोला, लात और अज़ी की कसम खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला सुनकर वो शख्स चौंक उठा। शायद वो गुज़िश्ता आसमानी किताबों का कोई आलिम था और उसने आपको पहचान लिया था। चुनाचे बोला, आप ठीक कहते हैं। उसके बाद उसने मिस्रा से अलहदगी में मुलाकात की और कहने लगा, मिस्रा ये नबी हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वही है जिनका जिक्र हमारे राहब अपनी किताबों में पाते हैं। मिस्रा ने उसकी बात को ज़हनशीन कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सैयदा खदीजा के 2 ऊँट बहुत ज़्यादा थक गए थे और चलने के काबिल न रहे। उनकी वजह से मिस्रा काफिले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले के अगले हिस्से में थे। मिस्रा उन 2 ऊँटों की वजह से बहुत परेशान हुआ। दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आपको बताया। आप उसके साथ उन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ लाए, उनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊँट उसी वक्त ठीक हो गए और उस कदर तेज चलने के काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो मुंह से आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोश व खरोश का इजहार कर रहे थे। फिर काफिले वालों ने अपना सामान फरोख्त किया। इस बार उन्हें इतना नफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनाचे मिस्रा ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, हम साल से सैयदा खदीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना जबरदस्त नफा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफिला वापस मक्के की तरफ रवाना हुआ। मिस्रा ने उस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते थे तो 2 फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप पर साया किए रहते थे। इन तमाम बातों की वजह से मिस्रा के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और यूं लगने लगा जैसे वो आपका गुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप बाकी काफिले से बहुत पहले पहुंच गए थे। आप सीधे हजरत सैयदा खदीजा के घर पहुंचे। वो उस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थी। उन्होंने दूर से आपको देख लिया। आप ऊंट पर सवार थे और 2 फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हजरत खदीजा ने उन्हें ये मंजर दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तिजारत के हालात सुनाए, मुनाफे के बारे में बताया। उस मर्तबा पहले की निस्बत दुगना मुनाफा हुआ था। हजरत खदीजा बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा, मिस्रा कहाँ है? आपने बताया वो अभी पीछे हैं। ये सुनकर सैयदा ने कहा, आप फौरन उसके पास जाएं और उसे जल्द से जल्द मेरे पास लाएं। आप वापस रवाना हुए। हजरत खदीजा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा कि वो फिर से वही मंजर देखना चाहती थी, जानना चाहती थी कि क्या अब भी फरिश्ते उन पर साया करते हैं या नहीं। जो ही आप रवाना हुए, ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गई और वहाँ आपको देखने लगी। आपकी शान अब भी वही नजर आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया था। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्रा के साथ उनके पास पहुँच गए। हजरत खदीजा ने मिस्रा से कहा, मैंने इन पर 2 फरिश्तों का साया करते हुए देखा है, क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा है? जवाब में मिस्रा ने कहा, मैं तो ये मंजर उस वक्त से देख रहा हूँ जब काफिला यहाँ से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। उसके बाद मिस्रा ने नस्तुरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा वो भी बताया, जिसने लात और अज़ी की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊँटों वाला वाक़या भी बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सैयदा खदीजा ने आपको तयशुदा अजरात से दुगना दी, जबकि तयशुदा अजरात से पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत दुगना थी। इन तमाम बातों से सैयदा खदीजा बहुत हैरान हुई। अब वो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से मिली। ये पिछली किताबों के आलिम थे। सैयदा खदीजा ने उन्हें जो कुछ खुद देखा और मिस्रा की ज़बानी सुना था वो सब कहा सुनाया। वर्का बिन नौफल उस वक्त ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखते थे, उससे पहले वो यहूदी थे। सैयदा खदीजा की तमाम बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, खदीजा अगर ये बातें सच है तो समझ लो मोहम्मद उम्मत के नबी हैं। मैं ये बात जान चुका हूँ कि वो उस उम्मत के होने वाले नबी हैं। दुनिया को उन्हीं का इंतजार था, यही उनका जमाना है। यहाँ ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा के लिए तिजारती सफ़र सिर्फ एक बार ही नहीं किया, चंद सफ़र और भी किए। सैयदा खदीजा एक शरीफ और पाकबाज खातून थी। नस्ब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थी। उन्हें कुरैश की सैयदा कहा जाता था। कौम की बहुत से लोगों ने उनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे। कई नौजवान के पैगाम उन तक पहुँच चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के सफ़र से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात देखकर और आपकी बातें सुनकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थी। लिहाजा उन्होंने एक खातून नफीसा बिनत मनिया को आपकी खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर आपसे कहा कि अगर कोई दौलतमंद और पाकबाज खातून खुद आपको निकाह की पेशकश करे तो क्या आप मान लेंगे? उनकी
की बात सुनकर आपने फरमाया वो कौन है? नफीसा ने फौरन कहा खतीजा बिनत खुलैद। आपने उन्हें इजाजत दे दी। नफीसा बिनत मनिया सैयदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आई। उन्होंने सारी बात बताई। सैयदा खतीजा ने अपने चचा उमर बिन असद को इत्तला करवाई ताकि वो आकर निकाह कर दें। सैयदा खतीजा की इससे पहले 2 मरतबा शादी हो चुकी थी। उनका पहला निकाह अतीक बिन बायद से हुआ था। उससे बेटी हिंदा पैदा हुई थी। अतीक के फौत हो जाने के बाद सैयदा का दूसरा निकाह अबू हाला नामी शख्स से हुआ। अबू हाला के वफात के बाद सैयदा खतीजा बेवा की जिंदगी गुजार रही थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा कर लिया। उस वक्त सैयदा की उम्र 40 साल के लगभग थी। सैयदा खतीजा के चचा उमर बिन असद वहां पहुंच गए। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाओं को लेकर वहां पहुंच गए। निकाह किसने पढ़ाया, इस बारे में रवायत मुख्तलिफ हैं। एक रवायत में ये है कि निकाह चचा अबू तालिब ने पढ़ाया था। मेहर की रकम के बारे में भी रवायत मुख्तलिफ हैं। एक रवायत में यह है कि मेहर की रकम 12 औकिया के करीब थी। दूसरी रवायत यह है कि आपने मेहर में 20 जवान ऊँटनियाँ दी। निकाह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत खिलाई और उस दावत में आपने 1 या 2 ऊँट ज़िबह किए।